Very good morning to all of you. I hope you all are doing good. So students, in yesterday's class, so that is our first class of financial accounting. So where we had seen what is our main syllabus, is it? So first and foremost, we discussed about the syllabus. I hope you've seen your syllabus. There are mainly 5 units for you, and some concepts you already know, and some are new to you. Yes. So some concepts ಗೊತ್ತಿರೋದಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ already ಒಂದೇ ಗೊತ್ತದರಿ first unit ಇದ್ದು, that is conversion of single entry to double entry system, and remaining are new for you only. Okay. So from today onwards, I am going to take some of the basic accounting concepts. Okay. So ಸ್ವಲ್ಪ introduction ನೋಡೋಣಂತ. Accounting ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Accounting ನಾವ್ ಎದಕ್ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ? So what is the outcome of this accounting? So what we are going to get? Yes. So everything we will see within few time we will complete it. Okay. So then we will start our actual syllabus. Why I am doing this means to refresh you. Yes. So lockdown ಒಳಗ್ ಮನಿ ಒಳಗ್ ಕೂತ್ ನೀವೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಹೋದಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದ. I hope so. Is it? ಬರೀ ಟಿವಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೇ ಮಾಡ್ತೀರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. Yes. So in order to refresh some of the concepts, I am going to begin from the basic. Okay, fine students. So here, first we will see what is this business. Okay. So accounts ನೋಡೋದಾದ್ರೆ first ನಮ್ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ್ರಿ? See ನಿಮಗಂತೂ ಗೊತ್ತದ. Accounts is very, very important. Okay. And one thing you already know that accounting is the language of business. Accounting is what? Is the language of business. So language ಅಂತ ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, because why it is called as a language? Because whatever the transactions takes place in the business, whatever the activities we are doing in our business, everything needs to be recorded. Yes. So ನಾವು ಏನೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? We need to maintain some of the books. Yes. So those books are only called as what? The accounts. You're getting? So whatever the transaction takes place in the business, that everything we need to record, that everything we need to maintain. Because business na ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ವರ್ಷ ಇಡೀ ತನ ಬಹಳಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ? Can we able to remember those all things? No, we can't able to remember. So that's why what we used to do, we go for recording those transactions in a book. We are going to maintain a book. In that we are going to record the various transactions according to the date. That means date wise record ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay, so date wise we are going to record, and which is helpful for analyzing the performance of the company at the end of the year. Because every end of the year, that is the financial year, ಯಾವಾಗ financial year complete ಆಗ್ತದ ಒಂದು business ದ್ದು, ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ, ಏನೇನ್ ನಮ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾಗ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಇಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿವಲ್ಲ, ಅದರ್ಲಿಂದ ನಮಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತೋ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತೋ ನಾವ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿರ್ತದ? What is the main intention of business? To make the profit. Yes, to earn the profit, to earn the revenue. So the profit making is main motto for any kind of business. Yes. So how we can able to identify whether company has made profit or incurred the loss? How we can able to identify? By maintaining the records. So records na maintain ಮಾಡಿ, records ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, later by adding some of the transaction, by deducting, that is adding is nothing but adding all your profits and losses in a minus madbidtiri. Okay, so ultimately you are going to get your profit. Okay, so that process we will see later. Okay, so ಎದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಂತ. But the profit is very, very important for the company. So here business ನಾಗ ಆಗೋ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ, ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Getting? Bookkeeping is the first important process. So bookkeeping now again martivandra, according to date wise, whatever the transactions will takes place in the company, that transactions we are going to record. So whatever the transaction takes place,
Yes, so according to date wise and with whom we are transacting, so everything we are going to record in the particular book. That book is called as what? Bookkeeping anta helತೀವಿ. ಅದು process ಗೆ bookkeeping ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so bookkeeping ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ further process ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is other parts of the accounting. But first and foremost, we are going to maintain a book. Okay, so why I'm telling this all things, because first we should know why this accounting is important. Accounts edak ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಿಲ್ರಿ. So have a look here. So business is nothing but what? Organization. So it is a organization which has been established by a group of people. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗ್ತದ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾರ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮೀನ್ಸ್ 2 people. ಎಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಸೊ ಒಬ್ರಿಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಒಳಗ ಮಾಡ್ಬೋದು, 2 ಮಾಡ್ಬೋದು, 3 ಜನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಸೊ ಇನ್ನ ಬಹಳ ಜನ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಆಗ್ತದ. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. Yes, who will establish, who are thinking about running a business. So business means an organization which has been established by the group of people. So how they are establishing? By investing some of the funds in that business, by investing some of the money. So ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾರ್ರಿ ಅವರು. ಸೊ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಇರೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So here they want to start their business by commencing some of the funds into that business, by investing the money. Okay, so after investment, what they are doing here? They will go for manufacturing the goods or service. They will engage themselves in manufacturing goods or service, and later they are going to sell that particular goods or service in the market. From that they can able to earn the profit. Understood? So business is nothing but what? You can see on your screen, one definition is there. Organization that provides goods or services that are then sold to earn profits. It is nothing but business means here it is an organization. Organization means a group of people who have invested their money, who have parked their money to start any kind of the work. Okay, so what kind of work they want to start? That is manufacturing of goods or service. Okay, so manufacturing of goods or service they want to do, and at the end of the time what they are doing? So good service manufacture ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ? No, what they will do? They will sell in the market. They will dispose in the market. ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದ? ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅರ್ನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಬರೀ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರೇನ್ರಿ, ಲಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ನೋ, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮೇ ದೇ ಇನ್ಕರ್ ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಸ್, ಬಟ್ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ರಿ, ಅವ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅವ್ನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೌದಿಲ್ರಿ? ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ ಅವರ್ ಬುಕ್ಸ್. ಸೊ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. Accounting is the language of business. Without business, there is no accounting. Without business, there is no accounting. So business ಎಲ್ಲಿ ಅದಂದ್ಮೇಲೆ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ್ರಿ? And accounting is mandatory for any kind of organization. Accounting is mandatory. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿದವನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಅವ್ ಎಷ್ಟ್ ಸತೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಎಷ್ಟ್ ಮಂದಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಸೆಲ್ ಟು ಅದರ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಎಷ್ಟ್ ಸತೆ ಮಾಡ್ಯಾನಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಒನ್ ಮೋರ್ ಟರ್ಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದೇರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? It is the ultimate expectation of the investors. It is the ultimate expectation, or we can say the returns. So ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೈರಾಣಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್, ಆಯ್ತು ಬಿಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಯ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಡಿ ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಸುಮ್ನೆ ಖಾಲಿ ಕೈಲೆ.
No, right? They expect something in return. ಏನಾದ್ರೂ ನಮಗ್ ಬೇಕು. ಏನ್ ಬೇಕು? Profit. That is the returns. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೈರಾಣಾಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ ಬಿಡ್ತೀವ್ರಿ? ನೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್, ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಎಸ್, ಆ ಏನ್ ನಮ್ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್, ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ, ಸಾರಿ, ನಮ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನೇನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಮೇನ್ ಸೇಲ್ಸ್, if any other incomes are coming, that we are going to add. And later what are the expenses the company has made, ಕಂಪನಿ ಏನೇನು ವೆಚ್ಚಗಳು ಮಾಡಿರ್ತದ, ಕಂಪನಿ ಏನು ಖರ್ಚುಗಳು ಮಾಡಿರ್ತದಲ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. and finally they will derive the profit. See here, the difference between a business revenue and expenses, difference between a business revenue as well as expenses. Please keep in your mind, for any kind of business, the sales is the main source of revenue. Note down the point. For any kind of the business, ಯಾವುದೇ ತರ business ಇರಲಿ, the sales, so what the sales they are going to make, what is their turnover, no, that is the main source of income, that is the main source of revenue. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತದ್ರಿ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ, ಅದೇ ಅವ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರ್ತದ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತೇನೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ನೆನಪಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನಾರು ಬರಿತೀವಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿ ರೈಟ್, ಲೀವ್ ದಟ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಸೇಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಐಟಮ್ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು? ನೋ. See, on the credit side, we are going to write only a sales. Why? Means sales is the main source of income for our business. The sales is only a main source of generating the revenue. ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಮೇನ್ ಆದಾಯ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತದ. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿತ್ತದ್ರಿ? ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, ಆದಾಯ. ಸೇಲ್ಸ್ ಒಂದೇ. ಬಟ್ ನಾವು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ತೆಳಗ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದ, P&L ಅಂತ ಇರ್ತದ. ಆ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಬರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಬರಿತೀವ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರ, ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬರಿತೀರಿಲ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೋ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಮಿಷನ್ ತಗೋತೀರಿ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಭಾಳ ಇತ್ತಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಬಟ್ ದ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್, ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದೇ ನಾವು ಮೇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ್ದದು ಅಂತಂದ್ರ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್, sales is the only source of revenue to the business. Okay, so ಆ ಸೇಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ದು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಂದಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎಂಕರೇಜಸ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಮುಂಚೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಳದ್ದು ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ, to make the profit, to earn the profit. That is the main motto, the main aim or main objective of any kind of business. But now it has been changed. For this era, it has been changed. Aim change agade andra, now customer satisfaction is the main aim of the business. Customer satisfaction. So if customer consumes a product and he is happy with that product, then you can able to stand in the market. ಯಾಕಂದ್ರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾನಂದ್ರ, ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಖುಷಿ ಸಿಗ್ತದ, ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಅವ್ನಿಗೆಲ್ಲಾ ಚಲೋ ಅನಿಸ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಟ್ಟ ಬಿಡಂಗಿಲ್ರಿ ಅವ. ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಇಫ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಈ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು, ಈಗ ನಿಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಲೇಸ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಇದಾವ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಬಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಂದಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದು ಲೇಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಯಾಕ್ರಿ? ಲೇಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಚಲೋ ಇರ್ತದ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಚಿಪ್. ಅದರ್ brands are also available in the market, right? ಬಾಲಾಜಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇದಾವ್ರಿ. ಎಸ್, ಬಿಂಗೋ ಇಸ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ಲೇಸಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್. ಎಸ್, ಸೊ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ that one particular kind of product which can be able to satisfy you.
ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಜ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾತಂದ್ರ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಕೋಕೆ ಬೇಕಂತೀರಿ, ನೀವು ಪೆಪ್ಸಿನೇ ಬೇಕಂತೀರಿ, ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಬೇಕಂತೀರಿ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಟೈಪ್ ನಾಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಾಜಾ, ಫ್ರೂಟಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೇಬಲ್ ಈ ತರ ಇರ್ತಾವ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ವಿತ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದೆನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಲೀವ್ ದಟ್. So customer satisfaction is main important. Understood? So business is nothing but the organization which manufactures the product and which sell in the market to earn the profit. Okay, so whatever the transaction takes place, whatever the activities happens in the business, that need to be recorded in the accounting. So that's why the accounting concept has been evolved. ಅದಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂತು. ಆಯ್ತ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಆಗಳಿಂದ ಬರೀ ಪುರಾಣ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹಂಗ ಹಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾರ ಮೀನಿಂಗ್ ನಮಗ್ ಹೇಳ್ತೀರೇನು? Obviously I am for that purpose only here. So see here, accounting means what? A process of identifying, recording, summarizing and reporting. So accounting is nothing but it is a one process. ಸಿ ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ING ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾಗ ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕು ನಿಮಗ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸುಮ್ನೆ ಕೊಡ್ತಾರ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ ಕಡೆ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಲೇಬರ್ಸಿಗೆ ವೇಜಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಜಸ್. ಸೊ ವೇಜಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಒಂದ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದ, ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಎಸ್, ವೇರಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಆಮೇಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೆಲ್ ಸುಮ್ನೆ ಆಗ್ತಾವೇನ್ರಿ? ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮೆನ್ ಕಮಿಷನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ there are various transactions are going on in your business. Those transactions you have to identify, you have to recognize. So that accounting process helps the company in identifying the transaction. So identifying is the first activity. Next, what you are doing? Recording. Once you identified, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗ ಆಗ್ಲಿಗತ್ತದ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾಗ ಈ ತರ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ಬುಕ್ಸ್ ಒಳಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ಸಮರೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸಮರೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎಸ್, ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಇರ್ತದ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ನ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಡ್ಸ್ ಒಳಗ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸಮರೈಸಿಂಗ್. ಸಮರೈಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಸೈಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಈ ತರ ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಸ್. ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಅವನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇ ಒಳಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. Why you have to prepare those accounts? Because it is helpful for the decision making process. So ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಮಂದಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅವರಿಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿ. ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಬೆಟರ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಎಸ್, ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ರಿ, ಹಂಗ. There are various users are there, management is there, employees are there, suppliers are there. ಸೊ ಕಂಪನಿದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕ್ರಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಾರ ಅವರಿಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು. ನಮ್ ಕಂಪನಿ ಹೆಂಗ್ ನಡೆದದ, ನಾವ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ನಮ್ದು ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕ್ಲಿಕತ್ತೀವಿ, ಕಂಪನಿ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದು.
ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಒಳಗೆ ನಮ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳೋಣ, ಈಗ ಏನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಪಸ್ ದ accounts are very very important. That's why they are going to do this here. Reporting economic information to decision makers. So economic information means the accounts. Okay, so the accounting information is to be given, is to be provided to various users of the information, various parties. So they are the decision makers in the form of financial statements. So our report na heng kodtivi andre in the form of financial statement. Madam idan hosa term bantalri, financial statements. See, obviously you know this. Financial statement are nothing but the important accounts or important statements prepared at the end of the accounting period. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ತಂದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಮುಗಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಮಾರ್ಚ್ 31. ಗೊತ್ತಾತ್ರಿ? ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 1, ಯಾವಾಗ ಮುಗಿತದಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ 31. Okay, so this 1 month duration. Calendar year antu irtade. Calendar year andre enri, that is nothing but January 1 to December 31. Okay, so calendar year, financial year, innondu RBI year anta bartade. But ಈಗ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿತ್ತಿದ್ದು only the financial year. So at the end of the financial year, company has to prepare the financial statements. ಆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಕಂಪನಿ ಹತ್ರ ಚಲೋ ಫಂಡ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೋ, ಕಂಪನಿದು ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಸ್ತಿ ಆಗ್ಯದೋ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದೇರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ or their liability. So these all concepts we can able to understand if we maintain this financial statements. Okay, so accounting is nothing but it is a process, it is an activity of identifying the transaction, recording the transaction, summarizing the transaction and reporting it. ಇದಕ್ಕೆ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅನಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಸ್. ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ process of identifying, recording and classifying as well as summarizing the economic information of the accounting, which is ultimately served to various parties. So which is ultimately given to various parties for decision making process. Okay, so accounting is nothing but it's a process of recording the transaction and analyzing the financial statement. Inna simple andre it is a process helpful for preparing the financial statement. Accounting is a process which helps in preparing the financial statement. Okay, so one more thing you are seeing, that is financial accounting. So which is your subject now. So nim subject hesare enada financial accounting antada. So financial accounting andre ಏನು ಹೌದಿಲ್ರಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. See, so financial accounting focuses on the specific needs of decision makers external to the organization. External are nothing but outside party. Outside party ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಮೇನ್ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ರಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ನಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡೋರು ಅಂತಂದ್ರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರ ಕಂಪನಿ ಹೆಡ್, ಓಕೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು. Employees means the people who are working under the management, who are working in the organization. Yes, and suppliers. Suppliers are nothing but the people who have supplied the raw materials for our business. Nam business ಗೆ raw material supply ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬಹುದು. So these people are
very much having an interest for seeing the performance of the company. Okay, so ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅವರು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಯಾರ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಬೇರೆ ಹೊರಗಿನವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟು ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನೋವೇರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಅವರು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗೆ ಅವರು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರಿಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕ್ರಿ. ಏನ್ ಬೇಕು? ಸಿಯರ್. ಹೂ ಆರ್ ದೋಸ್? ಸಚ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್, banks and government agencies. So stockholders are nothing but shareholders. So shareholders, suppliers are nothing but the creditors antano helabodu. Okay, andre prospective suppliers, inmel supply madoru. Then banks. So banks who are the lenders to the business. Apart from that, government agency, that is means government department. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೆದರ್ ದ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ ನಾಟ್. ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಸಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಗೆಟಿಂಗ್? ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ the main aspects. Okay, so main aspects of the business, and always it is in terms of finance. ಸೊ ದುಡ್ಡು ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಮನಿ ಮುಖಾಂತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆಗ್ತಾವಲ್ರಿ, ಅವನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಂದ್ರ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಒಳಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೇರ್ ದ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಸೊ ಮನಿ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಮಾನಿಟರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ದುಡ್ಡು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅದಲ್ಲ, ಮನಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅದಲ್ಲ, ಅವಾಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Understood? See, another one head is there. What is that? Objectives of accounting. I hope you are getting some brief idea about the accounting. Okay, so there are objectives of accounting. Objectives means the main intention or main aim of accounting. What are those? See, first one, maintaining systematic record of transactions. Yes, first and foremost objective is what? It helps in maintaining the records in systematic way. ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ? ನೀಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತಮಗೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ, ಡೇಟ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟೇ ಅದ. ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಅಸರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್. This is also another important objective. ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ನಾ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಂದ್ರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೈರಾಣ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ರಿ, at the end of the year whether the company has made profit or incurred the loss, that we have to see. Yes, so with the help of accounting we can able to see, we can able to ascertain, we can able to find out company has made profit or loss. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ, ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡೋದು, ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಅಸರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕಂಪನಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದ. ಸೊ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So financial position means where they stand in the market. So how much funds available in the hands of the company. Yes, so that everything we can able to analyze. That is nothing but financial position, the strength or the performance of the company. And financial
ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರ ಕಂಪನಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೀ ಅಂತಂದ್ರ ದುಡ್ಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಏನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಈಗ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ, ಈಗ ಒಂದ್ 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ, ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಸೊ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು, ಸೊ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಸೊ 500-1000 ಕರೆನ್ಸಿ ನಮ್ಗ ಇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ, ಎಷ್ಟೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಹೊಡೆತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತು. ಎಸ್, ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದುಡ್ಡು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತದ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ನೌ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ವಿಲ್ ಡೂ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಸೊ ಆ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೊಡೆತಾಗಿ ಅವರು ಕಂಪನಿ ಬಂದೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ದೇ ಟೋಟಲಿ ಶಟ್ ಡೌನ್ ದೇರ್ ಕಂಪನಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಈ ತರ ಆಗ್ತಿರ್ತ, ಹಂಗ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಎಷ್ಟು ಫಂಡ್ಸ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಅಸರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. Next is what? Assisting the management. So management is taking the help of accounting, because accounting records are useful to the management for taking good decisions. So company head ಅಂತ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, board of directors, ಅವರಿಗೆ accounting process help ಆಗ್ತದ. They can able to take up the good decisions. ಬೇರೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದ. ಈಗ ನಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈ ಏರಿಯಾ ಒಳಗ್ ಚಲೋ ಅದಂದ್ರೆ ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಾ ಒಳಗೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ತರ ನಾನು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತೀನಿ, ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋತೀನಿ. ಹೆಂಗ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್. ಎಸ್, ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆಲ್ಸೋ for taking better decisions. Next is what? Communicating accounting information to users. You already got to know, agade nimage na helide, there are various users. ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಹಳ ಮಂದಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದ್ರಿ. ಎದಕ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮನಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕೈಂಡ್. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಎದಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಈ ಕಂಪನಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಲೋನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚಲೋ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರ, ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಸೊ ಈಗ ಅದರ ಕಂಪ್ನಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಲೋನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಆ ಕಂಪನಿ ಹೋಗಿ ಯಾವ್ದಾರ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ದ ಲೋನ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಕರ್ಸ್ ದ ಲಾಸ್, ದೆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ದ ಲೋನ್. ಎಸ್, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತದ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್, ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಗ ನಾವು ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚಲೋ ಇತ್ತು, ಕಂಪನಿ ಚಲೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿದ್ರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಕಂಪನಿ ಒಳಗ್ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಸೊ ಈ ತರ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಂದ್ರೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ, ಕಂಪನಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನದ ಅಂತ ನಮಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್. ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ದು, ಉದ್ದೇಶಕ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡೋದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀರಿ? ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ದೇ ನೋ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರಾಂಗ್, ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಎರರ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದ್ರಿ. ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಆದ್ರ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಇಂತ ತಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಮಾಡ್ತಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಸೊ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ, ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ, ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ದುಡ್ಡು ಗಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾಗಿಂದ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ, ಕಂಪನಿ ಉಲ್ಟಾ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದ ಸುಮ್ನೆ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ರ. ಸೊ ಈ ತರ ಏನಾರು ಆಗಿತ್ತಂದ್ರ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ. ಸೊ ಅವ್ ಲೆಕ್ಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅವರು ಈಸಿಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. Okay, so for every calculation, from everything they can able to understand, they can able to see whether there is any misappropriation of funds have happened or not. They can able to see this. Understood? So in today's class we had seen the meaning
of accounting, the meaning of business, what is the meaning of profit, and even I explained you what are the main objectives of accounting. So accounting is very important for any kind of business because the accounting is the language of business. Understood? So remaining some concepts we are going to see in the coming classes. Okay, students, I hope you understood the today's class clearly, and thank you for attending the class. Thank you, students.